ہو کر کھیلو ایک جان، ساتھ تمہارے پاکستان شاہینوں کا مشن ورلڈ کپ۔ بابر اعظم کی قیادت میں قومی کرکٹ ٹیم دبئی اڑان بھرنے کو تیار۔ T20 اسکواڈ لاہور ایئرپورٹ پر موجود۔ میگا ایونٹ میں پاکستان کا پہلا ٹاکرا روایتی حریف بھارت سے 24 اکتوبر کو ہوگا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو بلدیاتی ادارے فعال کرنے کے لیے 20 اکتوبر تک کی مہلت دے دی۔ سیکرٹری بلدیات کی سرزنش، کیا آپ یہاں تفریح کرنے آئے ہیں؟ ہم آپ کو یہاں سے جیل بھیج دیں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارک، دفاتر کو تالے لگا دیے گئے، ہمارے پاس ایک صفائی والا نہیں کام کیسے کرے؟ میئر لاہور کا شکوہ، چیف جسٹس بولے جب ذمہ داریوں کا علم نہیں تو گھر بیٹھ جائیں، بلدیاتی نمائندوں میں کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا خدشہ۔ اوگرا کی پیٹرول 5 روپے 90 پیسے، ڈیزل 10 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ حتمی منظوری وزیر اعظم عمران خان دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے لیوی اور سیلز ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ طاقتور خود کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے NRO مل جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کسان پورٹل کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا ہماری ساری کوشش یہی ہے کہ چھوٹے کسانوں کی مدد کیسے کریں۔ کسان کو پیسہ ملے گا تو وہ اپنی زمین پر لگائے گا، لنڈن میں فلیٹ نہیں خریدے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بہترین تعلقات، حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ DGISI سے متعلق معاملات پوری طرح طے ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا فوج سے کشیدگی ہے، نہ کوئی غلط فہمی، ایک پروسیجرل معاملے پر قیاس آرائیاں زیادہ ہو گئیں۔ حکومت چاہتی تھی افغان صورتحال کے تناظر میں DGISI کام جاری رکھتے، تعیناتی پر تکنیکی خامی تھی جو دور ہو گئی۔ فواد چودھری نے میڈیا بریفنگ میں بتایا نئے ISI چیف کی تعیناتی جلد ہو جائے گی۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں سول ملٹری تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ آرمی چیف نے حکومت کو ادارہ جاتی سپورٹ دی، اچھے تعلقات کا کریڈٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی جاتا ہے۔ انشاءاللہ عدم اعتماد ناکام ہوگی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے استعفیٰ کی بات ہی نہیں ہے، کوئی کیوں دیں گے؟ جی ووٹنگ ہوگی، کب اجلاس بلا رہے ہیں اس کا حوالے سے؟ آپ کہتے ہیں ووٹنگ ہو، آپ چاہتے ہیں ووٹنگ ہو، بالکل اچھی بات ہے، واضح ہو جائے۔ جام کمال کی اپنی حکومت بچانے کی کوشش، اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات، بلوچستان میں سیاسی بحران پر عمران خان کو اعتماد میں لیا۔ جام کمال کا کہنا ہے استعفیٰ نہیں دیں گے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، ناراض ارکان کی جانب سے ہارس ریڈنگ کا الزام ہنسی میں اڑا دیا۔ ریحام خان کا جھوٹ ثابت، سچ کی جیت ہوئی۔ برطانوی عدالت کے حکم پر ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی، جرمانہ بھرا۔ زلفی بخاری کا ٹویٹ، لکھا ایک دن ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اس طرح کا قانون پاکستان میں لانے کو آزادی اظہار کے خلاف کہا جاتا ہے۔ بہرحال ریحام کا جھوٹا ہونا پھر ثابت ہوا، دراصل وہ عادی جھوٹی ہے۔ سید ذوالفقار عباس بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ زلفی بخاری پر جھوٹے الزامات، ریحام خان نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ کہتی ہیں زلفی بخاری روزویلٹ ہوٹل بیچنے کے کسی بھی غلط پلان میں شامل نہیں تھے، حتی کہ عزت اور قانونی اخراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کرتی ہوں۔ ڈینگی کے بار تیز، اسلام آباد میں ایک اور مریض چل بسا۔ وفاقی دارالحکومت میں اموات 6 ہو گئیں۔ 24 گھنٹے میں 121 نئے کیسز رپورٹ۔ پنجاب میں مزید 508 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ سب سے زیادہ لاہور میں 373 افراد ڈینگی کے ڈنگ کا نشانہ بنے۔ سندھ میں رواں ماہ ڈینگی سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 552 تک پہنچ گئی۔ کرونا وائرس نے مزید 27 زندگیاں نگل لیں۔ ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 28,228 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1086 نئے کیسز سامنے آئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.02% رہی۔ معیشت کا پہیہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے۔ 4 سال میں غربت میں گھرا طبقہ خوشحال دکھائی دے گا۔ بہتر معیشت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ جائیں گے۔
वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं टैक्स नेट को बसी किया जा रहा है, रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा और अब टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए तमाम आलात मौजूद हैं। पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफा मज़ीद मौसर और मुस्तहकम चीनी साख्ता HQ-9P वेपन सिस्टम फाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक फ़ज़ाई और आर्मी एयर डिफेंस के दरमियान रब्त से मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका। हाई टेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निमटने में मदद मिलेगी। सिपा सलार का एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा, HQ-9P वेपन सिस्टम की आर्मी एयर डिफेंस में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक HQ-9P वेपन 100 किलोमीटर तक अहदाफ तक रसाई रखता है। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह के तयन से मुताल्लिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का तनख्वाह का तयन करने वाले बोर्ड को सिफारिशात दोबारा भेजने का हुक्म। कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेज और दरसगाहों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तकरीरें और नातिया मुकाबले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 से 13 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान किया था। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन। FBR हुकाम के मुताबिक मुकर्ररा तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 24 लाख से जायद हो गई। टैक्स गुजारों ने 46 अरब से ज्यादा टैक्स जमा करवाया। पंजाब भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान 2021 के हैरत अंगेज नताइज। 98% बच्चे कामयाब करार। लाहौर में 64, मुल्तान में 48, फैसलाबाद में 24 और बहावलपुर में 12 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज रावलपिंडी का दौरा करेंगे। वज़ीर आला वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हमरा वक़ारुन निसा विमेन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। गोजरा ज्यादती केस के मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने गुज़श्ता रोज 2 मुल्जिमान रहमान और हमाद को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमा लाइबा की तलाश जारी। चकवाल में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून ने बयान में बताया 3 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर ज़्यादती की। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। न्यू कराची में स्ट्रीट क्राइम में बुजुर्ग शहरी का कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। जहां भाग बुजुर्ग शहरी की शनाख्त तौकीर के नाम से हुई। कराची में आज चुप ताज़िये के जुलूसों के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी रात 12 बजे तक नाफिज रहेगी। कराची में रात गए दरख्त काट कर लकड़ी चुराने वाला माफिया पकड़ा गया। हैदरी मार्केट में माफिया के कारिंदे दरख्त काट कर फरार होने लगे तो इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। माफिया के एक कारिंदे को धर लिया गया। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का रनवे 8 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। रनवे की बंदिश से मुतादिद परवाजों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। रात गए अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे का टायर फटने के बायस रनवे परवाजों के लिए बंद कर दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप की धमाकेदार नशरियात चैंपियन कप्तान यूनुस खान के साथ ARY न्यूज़ ला रहा है मेगा इवेंट की मेगा ट्रांसमिशन। वर्ल्ड T20 के फातेह कप्तान यूनुस खान करेंगे हर मैच पर जानदार तज्जिया। सिर्फ तबसरे ही नहीं, क्रिकेट गुरु कौमी टीम को जीत के गुर भी बताएंगे। और मुत्तहदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2116 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।